Good morning. So today we are going to see powers and roots. We can find integral powers of the complex number z from the results 1 and 2 proved in previous section. For example, if z is equal to r cos theta plus I sin theta, then with z1 equal to z and z2 equal to z, അതായത് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന്. സോ ഈ z1 ഈക്വൽ ടു സെറ്റും z2 ഈക്വൽ ടു z2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ z1 ഇൻറ്റു z2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? z² ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് z² ഇസ് ഈക്വൽ ടു r സ്ക്വയർ cos theta plus sin theta plus theta എന്ന് വരും. That is equal to r square cos 2 theta plus I sin 2 theta എന്ന് വരും. ഇവിടെ ഒരു I മിസ്സിംഗ് ആണ്. Since z cube is equal to z square into z, z cube നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? z square into z എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി z square എന്താണെന്ന് അറിയാം. r square cos 2 theta plus I sin 2 theta ആണ്. ഇൻറ്റു z കൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് z cube is equal to എന്ത് കിട്ടും? r cube cos 3 theta plus I sin 3 theta എന്ന് കിട്ടും. Moreover, since 1 is equal to 1 നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 1 ഇൻറ്റു 1ന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. therefore cos 0, കാരണം 1 പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് കിടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് 0 ആണ്. അതിന്റെ മോഡുലസ് 1 ആണ്. therefore 1 നെ നമുക്ക് r cos theta plus I sin theta എന്നുള്ള ഫോമിൽ r is equal to 1 and theta equal to 0 ആവുമ്പോൾ 1 നെ നമുക്ക് 1 into cos 0 plus I sin 0 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. so from 2 it follows that z raised to minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? 1 by z square ആണ്. 1 by z square നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? r raised to minus 2 cos minus 2 theta plus I sin minus 2 theta എന്ന് എഴുതാം. നമുക്ക് z raised to minus 1ന്റെ ഫോർമുല അറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ z raised to minus 2ന്റെ ഫോർമുല അതിനോട് അനലോഗസ് ആയിട്ട് r raised to minus 2 cos minus 2 theta plus I sin minus 2 theta എന്ന് കിട്ടും. Continuing in this manner, we obtain a formula for the nth power of z for any integer n. ഏതൊരു ഇൻറ്റിജർ n എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് nth പവർ ഓഫ് z-ന് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. z raised to n is equal to r raised to n cos n theta plus I sin n theta എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് വരിക. Observe that if r is equal to 1, r is equal to 1 ആവുന്ന കേസിൽ from the above equation we get cos theta plus I, ഇവിടെ r is equal to 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? cos n theta plus I sin n theta equal to z raised to n ആണ്. z-ന് നമുക്ക് ജനറലി r cos theta plus I sin theta എന്ന് എഴുതാം. അതിൽ r 1 ആയത് കാരണം z-നെ നമുക്ക് cos theta plus I sin theta എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ z raised to n is equal to cos theta plus I sin theta whole raised to n എന്ന് വരും. That is equal to cos n theta plus I sin n theta എന്ന് വരും. This is known as de Moivre's formula. ഇതിനാണ് നമ്മൾ de Moivre's formula എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ de Moivre's formula എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ cos theta plus I sin theta whole raised to n is equal to cos n theta plus I sin n theta where n is equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 2 etc. nth roots of a non-zero complex number. ഒരു non-zero complex numberന്റെ nth roots എന്താണെന്ന് നോക്കാം. A number w is said to be an nth root of a non-zero complex number. അപ്പോൾ ഒരു non-zero complex number ആണ് z. അതിന്റെ nth root ആണ് w എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാ പറയാ if w raised to n is equal to z അല്ലേ? w raised to n is equal to z ആണെങ്കിൽ w-നെ നമ്മൾ nth root of z എന്ന് പറയും. കാരണം w കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? രണ്ട് സൈഡിലും nth റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ w is equal to nth root of z ആയിരിക്കും. If we let w is equal to rho cos phi plus I sin phi, അപ്പോൾ w-നെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു? rho cos phi plus I sin phi എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. and z is equal to r cos theta plus I sin theta be the polar forms of w and z. ഇപ്പോൾ w-ന്റെ പോളാർ ഫോം ആണ് rho cos phi plus I sin phi and z-ന്റെ പോളാർ ഫോം ആണ് r into cos theta plus I sin theta. Then w raised to n is equal to z. w raised to n equal to z implies
ഡബ്ല്യുവിന് പകരം നമ്മൾ റോ കോസ് ഫൈ പ്ലസ് ഐ സൈൻ ഫൈ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് എന്താണ് ആർ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ റോ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി മോയിവേഴ്സ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോസ് എൻ ഫൈ പ്ലസ് ഐ സൈൻ എൻ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് റോ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം cos n phi is equal to r cos theta. അതായത് ഇക്വേറ്റിംഗ് റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്സ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ റിയൽ പാർട്ട് റോ റേസ് ടു എൻ കോസ് എൻ ഫൈ ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ. ഇവിടുത്തെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് റോ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു സൈൻ എൻ ഫൈ ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസിലെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ആർ സൈൻ തീറ്റ. സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് റോ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആണ്, കോസ് എൻ ഫൈ ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ ആണ്, ആൻഡ് സൈൻ എൻ ഫൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു nth റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ആണ് അല്ലേ, ആൻഡ് എൻ ഫൈ കോസ് എൻ ഫൈ ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തീറ്റ പ്ലസ് 2k പൈ ആണ്, കാരണം 2π പീരിയോഡിക് ആണ് കോസ്. സോ എൻ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ പ്ലസ് 2k പൈ, കാരണം കോസും സൈനും 2π പീരിയോഡിക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ ഫൈ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ പ്ലസ് 2k പൈ വെർ k ഈസ് എനി ഇൻറ്റിജർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ റേസ് ടു 1 ബൈ എൻ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു 1 ബൈ എൻ ആൻഡ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ പ്ലസ് 2k പൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്ന് കിട്ടും, വെർ k ഈസ് എനി ഇൻറ്റിജർ. Therefore w എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോ കോസ് ഫൈ പ്ലസ് ഐ സൈൻ ഫൈ ആയിരുന്നു. അതിൽ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ റേസ് ടു 1 ബൈ എൻ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ w ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ റേസ് ടു 1 ബൈ എൻ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് 2k പൈ ബൈ എൻ പ്ലസ് ഐ സൈൻ ഇൻറ്റു ഐ സൈൻ ഓഫ് തീറ്റ പ്ലസ് 2k പൈ ബൈ എൻ എന്ന് കിട്ടും, വെർ k ഈസ് എൻ ഇൻറ്റിജർ. അപ്പോൾ w എന്തായിരുന്നു? nth റൂട്ട് ഓഫ് z ആയിരുന്നു. സോ w നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇങ്ങനൊരു ഫോർമുല കിട്ടി. അപ്പോൾ z എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ w കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആസ് k takes on the successive integer values k is equal to 0, 1, 2, etc. n minus 1, we obtain n distinct roots with the same modulus but different arguments. അല്ലേ, നമുക്ക് k 0 മുതൽ n minus 1 വരെ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് n റൂട്ട്സ് കിട്ടും. അതിന് എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറെൻറ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ സെയിം മോഡുലസ് ആയിരിക്കും. But for k greater than or equal to n, we obtain the same roots because സൈനും കോസും 2π പീരിയോഡിക് ആണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് k greater than n എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 2πന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയി പോവും. സോ അത് നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അതുകൊണ്ട് k 0 മുതൽ n മൈനസ് 1 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടുക. സോ ടു സീ ദിസ്, സപ്പോസ് k n പ്ലസ് m ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്, വേർ m ഈക്വൽ ടു 0, 1, 2, etc. Then phi is equal to എന്ത് വരും? theta plus 2 into n plus m pi divided by n എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ this is equal to theta plus 2 m pi by n plus 2 pi എന്ന് വരും. അപ്പോൾ sin phi എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും? 2π പീരിയോഡിക് ആയത് കാരണം sin phi equal to sin of theta plus 2 m pi by n വരും, ആൻഡ് cos phi എന്ന് പറയുന്നത് cos of theta plus 2 m pi by n എന്ന് വരും. Hence the nth roots of the non-zero complex number z equal to r cos theta plus I sin theta എന്ന് പറയുന്നത് given by the equation wk equal to r raised to 1 by n cos of theta plus 2k pi by n plus I sin of theta plus 2k pi by n, where k equal to 0, 1, 2, etc. n minus 1. The root w naught of a complex number z obtained by using the principal argument of z with k equal to 0 is sometimes called the principal nth root of z. അപ്പോൾ നമുക്ക് k equal to 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന nth റൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ principal nth root of z എന്ന് പറയുന്നത്. Find 3 cube roots of -8. അപ്പോൾ -8 എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ 3 ക്യൂബ് റൂട്ടുകളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ -8യുടെ പോളാർ ഫോം എന്താണെന്ന് എഴുതുക. ദ പോളാർ ഫോം ഓഫ് -8 ഈസ്
മൈനസ് 8i ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 8 ആണ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എത്രയാണ് 5/2 ആണ്. കാരണം അത് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് 5/2 ആണ്. കാരണം അത് നെഗറ്റീവ് താഴോട്ടല്ല കിടക്കുക, നെഗറ്റീവ് y ആക്സിസിലാണ്, നെഗറ്റീവ് ഇമാജിനറി ആക്സിസിലാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ അത് പോസിറ്റീവ് x ആക്സിസുമായി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഈസ് മൈനസ് 5/2 അല്ലേ? കാരണം മൈനസ് 8i എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്താണ് കിടക്കുക. മൈനസ് 8i ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അത് പോസിറ്റീവ് x ആക്സിസുമായി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ താഴോട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൈനസ് 5/2 എന്ന് വന്നത് ഇവിടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മൈനസ് 5/2 എന്ന് വരാനുള്ള കാരണം മൈനസ് 8i നെഗറ്റീവ് ഇമാജിനറി ആക്സിസിൽ ഒരു പോയിന്റാണ്. Therefore, minus 8iന്റെ polar form is 8 into cos minus pi plus minus pi/2 plus I sin of minus pi/2. That is equal to 8 into cos of minus pi/2 plus 2k pi. കാരണം കോസും സൈനും 2k pi പീരിയോഡിക് ആണ്, 2pi പീരിയോഡിക് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് 2k pi ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. k ഈക്വൽ ടു 0 +or -1 +or -2. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ മൈനസ് 8i raised to 1/3 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലയില്ലേ, ഈ ഫോർമുലയിൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് 3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. മൈനസ് 8i raised to 1/3 ഈക്വൽ ടു 8 into cos of minus pi/2 plus 2k pi plus I sin minus pi/2 plus 2k pi whole raised to 1/3 എന്ന് വരും. സോ നമുക്ക് മേലെയുള്ള ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 8 raised to 1/3 2 ആണ്. cos of minus pi/6 plus 2k pi/3 plus I sin of minus pi/6 plus 2k pi/3 where k runs from 0 to n-1 ആണ്. ഇവിടെ n-1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ആണ്. അപ്പോൾ 0, 1, 2 വരെയാണ് k വാല്യൂ ചെയ്യും. ഇനി കേക്ക് നിങ്ങൾ 0, 1, 2 ഓരോ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3 റൂട്ട്സ് കിട്ടും. W0 കിട്ടും, W0 minus √3. So W0 is equal to √3 minus I ആണ്. W1 is equal to ഇതുപോലെ k equal to 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2y കിട്ടും. ആൻഡ് k equal to 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ W2 is equal to minus √3 minus I എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3 ക്യൂബ് റൂട്ട്സ് കിട്ടി. ഇനി അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം 3 ട്രൈ ചെയ്യാം. സിമിലർ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കായി ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ പ്രോബ്ലം 4 ഒക്കെ സിമിലർ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. പ്ലീസ് ട്രൈ ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, that's all. Thank you and have a nice day.